मो रमेश चंद्र मिश्र संपादक त्रिधारा साहित्य संसद बैंडा अनुगोल आवृत्ति करुच्ची श्रीमद् भगवत गीता र चतुर्थ अध्यायर मोर स्वरचित ओडिया भावानुवाद। श्री भगवान उवाच ए अव्यय जोग जहाँ मु कहूछि सूर्यदेवंकु कहिथिली बहु पूर्वरु सूर्य मनुंकु कहिथिले सखा इच्छाकुंकु मनु कहिथिले काहीं केउ अतीत जुगरु कर्मयोगर प्रथम शिष्य सूर्यंकु देख केउ परि सदा निरलस निष्काम कर्मे देई तनु मन सारा संसार उठरे खेलाई दियंती हस बहु कालु सखा परंपरा क्रमे कर्मयोग को पालुथिले राजऋषिगण कालर भ्रुकुटी इंगिते सखा अतीत गर्भे होई जाइअछि ताहा आजि विलीन गूढ़तत्व ए कर्मयोगटी संसार सार आत्मार पूर्ण विकास पाई तुमे जेणु मोर प्रियतम सखा तेणु कहिली मु तुमकु मनरे स्नेह बही। अर्जुन उवाच बुझिपारु नाही तुम कथा सखा सूर्यंक परे एई द्वापरे जन्म होइच तुमे केमिति कहिल बहु वर्ष पूर्वे सक्रिय थिल सूर्यदेवंकु गूढ़ ज्ञान वितरणे। श्री भगवान उवाच बहु जन्म आमे बिताइछे सखा एई पृथ्वी रे जुग परे जुग जाइछि बीती संसार माया ग्रासीछि तुमकु बोली तुमे जान नाही भूली नाही किंतु तिले मु किछि विबुधे जानती जन्म रहित मूलाधार मुह विनश्वर ईश्वर एई धरा तले ज्ञान बले निज प्रकृति करी सुनियंत्रित माया विस्तारी जुगे जुगे मुहि जन्म ग्रहण करे जेबे जेबे एई पृथ्वी लोकरे पापर कालीमा पुण्य धर्म को कलुषित करी थाए अधर्म अंधार समूले विनाशी धर्म संस्थापने आपना को आपे प्रकाशित करी थाए साधुजनकर परित्राण पाई अनाचारी पापी समूले विनाश करिबाकू जुगे जुगे एठी जन्म मुनिए धरणी कोଳରେ धर्मर ध्वजा उड़ाइबाकू अलौकिक मोर दिव्य जन्म कर्म जेउ ज्ञानीगण उत्तम रूपे जानी पारंती अर्जुन सेही पुण्यात्मागण तनुत्याग परे ब्रह्म सत्तारे निजको विलीन करिथांती विषयरु स्नेह भय आउ क्रोध तेजी मन प्राण समर्पी मोहर चरण तले ज्ञानमूल करी तपस्या आचरी भगवत भाव प्राप्त हुअंती अनेक ए धरा तले जीए जेउ भावे भजई हृदरे सेही भाव फल अवश्य मिलई दिने ही ताकू मोते पाइबाकू अनेक मार्ग आदरंती लोके केउ पथ बा रुचि काहाकू धरणी रे छंती बहु बहु लोक कर्मरे आसु वांछित फल पाइबा पाई पूजंती देवता अभीष्ट पूरण लक्ष्य सह कर्म शेषरे वांछित सिद्धि पांति जानती पाई समाज हितरे चारि वर्ण मु सृजी अछि सखा गुण आउ कर्म विभाग को मूल करी कर्ता ताहार अवश्य मु सत्य कर्तापण ओ विकार को किंतु जाए अतिक्रम करी सत्व प्रधान ब्राह्मण वर्ण हेले जजन जाजन अध्ययन अध्यापन आचार्य श्रेष्ठ पौरोहित्य धर्मे समाज को देले सर्वदा दिग्दर्शन सत्व रज मिश्रित गुणधारी क्षत्रिय वर्णे विभागीकरण कली शौर्य वीर्य तेज को देखी हे सखा प्रजापालन ओ अरक्षरक्षण कर्म समर्पी देली रजतम मिशा अवश्य जन गोरक्षा वाणिज्य कृषि कर्म को आदरी नेले समाज चाहिदा आखि आगे रखी जीवन जीविका रूपे बरी नहीं द्रव्य जोगाई देले बाकी जे रहिले तम गुणधारी दूरदृष्टिहीन शूद्र इतर जन ब्राह्मण क्षत्रिय अवश्य सेवारे निजकु निजोगी सुखरे काटिले दिन कर्मे आबद्ध नुहे मुहि केबे कर्म फलरे स्पृहा नाही मोर तिले हेले एकथा जे बुझे संसारी जन कर्म जालरे थाई भी से व्यक्ति बंधन मुक्त अवहेले कर्मर एही गूढ़ तत्व सार कथा
ପୂର୍ବ କାଳରେ ମୁକ୍ତି କାମିଏ ଜାଣି ଜାଣି କରିଛନ୍ତି କର୍ମ ନିଷ୍କାମ ଚିତ୍ତେ ଧରା ପରେ କର କର୍ମ ହୁଅ ପୂର୍ବସୂରୀଙ୍କ ଅନୁଗାମୀ। କର୍ମ ଅକର୍ମ ଭିତରେ ପ୍ରଭେଦ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି ବିବୁଧେବି ଯାହା ଦୁନିଆରେ। ତୁମକୁ କହୁଛି କର୍ମର ସଂଜ୍ଞା ଅମଙ୍ଗଳୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇବ ଏହାକୁ ଜାଣିବାରେ। କର୍ମର ତତ୍ତ୍ୱ ଦୁର୍ଜ୍ଞେୟ ସଖା ଜ୍ଞାତବ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମର। କଠିନ ଅକର୍ମ ବିକର୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ସଖା ଅଛି ଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ କର୍ମ ତ୍ୟାଗର ଅବା କର୍ମ ଶୂନ୍ୟତାର। ଶାସ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯାହା କର୍ମରେ ଗଣା ମାନବ ଜୀବନ ପାଇଁ। ନିଷିଦ୍ଧ ହୋଇଛି ଯେତେକ କର୍ମ ବିକର୍ମ ତାହାକୁ ବିବୁଧେ ଅଛନ୍ତି କହି। କର୍ମ ନ କରି ନୀରବେ ରହିଲେ କର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଅକର୍ମ କୁହାଯାଏ। କର୍ମର ତତ୍ତ୍ୱ ସଠିକେ ଯେ ବୁଝେ ବିକର୍ମ ଅକର୍ମ ପ୍ରଭେଦକୁ ବୁଝି ହୋଇଯାଏ। ଅହିଂସା ପରମ ଧର୍ମ ନୀତିକୁ ପାଳିବା ଆମର ଜୀବନରେ ସଦା ବାଞ୍ଛନୀୟ। ସର୍ପ ଶାର୍ଦୂଳେ ହିଂସ୍ର ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କିନ୍ତୁ କରିଲେ ତ ପୁଣି ଯିବାକୁ ହୋଇବ ଜମାଳୟ। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ହରେ ଦୁଷ୍ଟ ଯେବେ ସ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ପରେ କରନ୍ତି ଅତ୍ୟାଚାର। ସେବେଳେ ଅହିଂସା ସମୁଚିତ ନୁହେଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ଅଟେ ସେ ଦୁଷ୍ଟର ସଂହାର। କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ବଦଳି ଯାଏଟି ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ଏହି ଦୁନିଆରେ କାଳ କାଳକୁ। ଆତତାୟୀ ହେଲେ ଗୁରୁ ଶିଶୁ ବୃଦ୍ଧ ବିପ୍ରବର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏଠି ପଠାଇବା ତାକୁ ଜମାଳୟକୁ। ଅକୃତଜ୍ଞ କ୍ଷମା ଅପାତ୍ରରେ ଦାନ ନୁହେଁ ସଖା ନୁହେଁ ଉତ୍ତମ କର୍ମେ ଗଣା। ସତ୍ୟବାଦିତା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଗୁଣ ହୋଇଥିଲେ ବି ଉଚ୍ଚାରିବା ନାହିଁ ନିରୀହର ଯେବେ ଜୀବନ ବଣା। କର୍ମରେ ଅକର୍ମ ଅକର୍ମରେ କର୍ମ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯେଉଁ ଜନ ସଖା ଦେଖିପାରେ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ଯୋଗୀ ଉତ୍ତମ ସାଧକ ସବୁ କର୍ମର ଅନୁଷ୍ଠାନକାରୀ ହୋଇପାରେ। କର୍ମ ନ ତେଜିଲେ ମିଳେନା ମୁକ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଏକଥା ହିଁ ସଦା କହିଥାନ୍ତି। କର୍ମ ଶୂନ୍ୟତା ଅଥବା ଅକର୍ମା ହେଲେ ଯାଇ ସିନା ମିଳଇ ପରମ ମୁକ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଯାହା ବା କହନ୍ତି କର୍ମ ଶୂନ୍ୟତା ଅବା ଅକର୍ମର ଧାରା। କର୍ମଶୂନ୍ୟ ନୁହଁ କେହି ନୁହେଁ ସଖା ଅକର୍ମା ପାଇଁକି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଜୀବନ ଧାରା। ଆପଣା ଛାଏଁଟି ହୁଏ ଯେଉଁ କର୍ମ ସାଧନ ରୂପରେ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଶରୀର। ଖାଇବା ପିଇବା ବସିବା ଶୋଇବା କର୍ମେ ଅକର୍ମେ ଗଣନ୍ତି ନାହିଁଟି କେବେ ସୁଧୀର। କାମନାହୀନ କର୍ମ କରିବା କର୍ମଫଳକୁ ସମର୍ପିବା ବିଭୁ ପାଦ ଯୁଗେ। କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱାଭିମାନ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବା ସାରତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝାଇଛି ସଖା କର୍ମ ଯୋଗେ। ବିଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ସମର୍ପିତ ପ୍ରାଣ ବିଭୁ କର୍ମରେ ଆପଣା ଜୀବନ ବିତାଇ ଦିଏ। ନିଷ୍କାମ ଯେଣୁ ସକଳ କର୍ମ କର୍ମଜନିତ ଅହଙ୍କାର ମନେ ତିଳେ ନଥାଏ। ବିଷୟାସରରେ ବୁଡ଼ିଥିବ କିନ୍ତୁ ବିଷୟାସଲୀଳ ଶରୀରରେ କେବେ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ପଦ୍ମପତ୍ରରେ ଜଳବିନ୍ଦୁ ଭଳି ବିଷୟାବିଷରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିବ ସେ ରହି। ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ପଥ ଅନୁସରି କାମନା ବିହୀନ ଦିବ୍ୟ କର୍ମରେ ନିୟୋଜିତ। ଏପରି କର୍ମ ଅକର୍ମରେ ଗଣା ସଖା ନିଷ୍କାମ ହେତୁ ତାହା ଥାଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିତ। ଫଳ କାମନାକୁ ହୃଦରୁ ବରଜି ଦୂରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ କର୍ତ୍ତା ହେବାର ଅଭିମାନ। ଜ୍ଞାନ ଅଗ୍ନିରେ ଆହୁତି ଦିଏ ଯେ କର୍ମ ସବୁ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି ତାକୁ ବିବୁଧ ଜନ। ସକଳ କର୍ମ କରଇ ସେ ଜନ ଆଶ୍ରୟହୀନ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ହୋଇ। ନିରାସକ୍ତ ଆଉ ନିଷ୍କାମ ହୃଦ ତଳେ ଫଳ ଲାଭ ଆଶା ବହୁଦୂରେ ଦିଏ ଥୋଇ। ଚିତ ସଂଯତ କାମନା ବିହୀନ ତ୍ୟାଗ କରି ନିଜ ଅଧିକାର ଆଉ ମାଲିକପଣ। ଶରୀର ରକ୍ଷା ଆତ୍ମା ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କର୍ମ ଯେ କରେ ହୁଏ ନା ସେ କେବେ ପାପିଷ୍ଠ ଜନ। ସିଦ୍ଧି ଅସିଦ୍ଧି ଜୟ ପରାଜୟେ ସ୍ଥିର ଚଞ୍ଚଳ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିତ ଈର୍ଷା କାତରହୀନ। ସ୍ୱଳ୍ପ ପ୍ରାପ୍ତିକୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ମଣିଥାଏ। ସକଳ କର୍ମେ ରତ ହେଲେ ବି ହୋଇଥାଏ ପାପହୀନ। ତ୍ରିଗୁଣ ରଜ୍ଜୁରୁ ମୁକ୍ତ ଯାହାର ଜ୍ଞାନ ଅବସ୍ଥିତ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଦୁଆର ତଳେ। ସକଳ କର୍ମ ଯଜ୍ଞରେ ତାର ଗଣା ଅନ୍ତେ ବିଲୀନ ହୁଅଇ ସେ ପରା ଦିବ୍ୟ ଚରଣ ତଳେ।
ଦିବ୍ୟ କର୍ମରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରୁଥିବା ଜନ ଚିତ୍ ଜଗତକୁ ଅନ୍ତେ ଯାଏ। ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ ସକଳ ତାହାର ସଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଜୟ କରିଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମାର୍ପଣ ଦ୍ରବ୍ୟ ଶ୍ରୁବସୃଚ ଘୃତ ଅଗ୍ନି ସମେତ ଯଜ୍ଞକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଗ୍ନିରୁ ଜାତ ଯଜ୍ଞ ଫଳ ବ୍ରହ୍ମମୟ, ଖାଲି ସବୁ ବ୍ରହ୍ମମୟ ହୋଇଥାଏ। ଛନ୍ତି କେତେ ଯୋଗୀ ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି, ଦେବତା ସନ୍ତୋଷେ ସୃଷ୍ଟି ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଅନ୍ୟ କେତେକ ତୃପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମ ନଳେ ଆପଣାର ଆତ୍ମା ଘୃତ ରୂପେ ବଳି ଦେଇ। କେତେକ ଅଛନ୍ତି ସାଧକ ହେ ସଖା, ସଂଯମ ଅଗ୍ନି ହୃଦୟରେ ଜଳାଇ ରଖିଥାନ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣାଦି ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନ ବଶ କରି ସାଧନାର ଯଜ୍ଞ ଅନଳେ ଆହୁତି ଦେଇଥାନ୍ତି। ପୁଣି କେତେ ଯୋଗୀ ତୀବ୍ର ସାଧକ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଗ୍ନିରେ ସ୍ପର୍ଶ ଶବଦ ଆଦି ଯେତେ ସୁଖମାନ ଆହୁତି ଦେଇ ବି ନିସ୍ପୃହ ଅନାସକ୍ତ ହୃଦ ସିଂହାସନେ ସ୍ଥାପିଥାନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ଆଉ ବି କେତେକ ଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିଏ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚପ୍ରାଣ ବାୟୁ ଶୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ସହ ଆତ୍ମସଂଯମେ ସଫଳ ହୋଇବା ପାଇଁ। କିଏ କିଏ ଯୋଗୀ ବ୍ରତ ଆଚରଣ ତପଶ୍ଚରଣରେ ଭୌତିକ ବିଷୟ ତେଜି ପାଇଥାନ୍ତି ଦିବ୍ୟାଲୋକ। ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ସାଧେ କେଉଁ ଯୋଗୀ, କିଏ ବା ନିରତ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଯଜ୍ଞ ପାଏ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନାଲୋକ। କେହି କେହି ଅବା ପ୍ରାଣାୟାମ ସାଧି ପ୍ରାଣ ଓ ଅପାନ ବାୟୁର ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିରୋଧ କରି ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱେ ଆତ୍ମବ୍ରହ୍ମକୁ ଠାବ ପାଇଁ ସମାଧିସ୍ଥ ହୋଇ କଠୋର ସାଧନା ଥାନ୍ତି କରି। କେହି ଯୋଗୀ ପୁଣି ମିତାହାରୀ ହୋଇ କୁମ୍ଭକ ପ୍ରାଣାୟାମ ସାଧନାରେ ହୁଅନ୍ତି ରତ। ଭିନ୍ନ ହେଲେ ବି ନାନା ଯଜ୍ଞରେ ଯାଜ୍ଞିକ ଗଣ ସକଳ କାଳିମା ସକଳ ପାପରୁ ହୁଅନ୍ତି ମୁକ୍ତ। ଯଜ୍ଞାବଶେଷ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ସେବନ୍ତି ଯେ ଜନ ଲଭିଥାନ୍ତି ପରା ବ୍ରହ୍ମଲୋକ। ଅଯାଜ୍ଞିକ ପାଇଁ ସୁଖହୀନ ହୁଏ ପୃଥ୍ୱୀ, ଇହ ଜନ୍ମତ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟୀ କି କହିବି ଅବା ପରଲୋକ। ବ୍ରହ୍ମମୁଖରୁ ଏହିପରି ସଖା ନାନାବିଧ ଯଜ୍ଞ ହୋଇଅଛି ସମୁଦ୍ଭବ। ସକଳ ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ସମ୍ଭୂତ ହୋଇଅଛି, ଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିଗଲେ ମୁକ୍ତି ସମ୍ଭବ। ସକଳ ଯଜ୍ଞେ ସାର ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ, ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଜ୍ଞେ ସଖା ମିଳଇ ଖାଲି ମୁକତି। ଯେତେ ବା ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ସମ୍ଭୂତ, ସକଳ କର୍ମ ଜ୍ଞାନରେ ପରିସମାପ୍ତି। ଲାଭ ଯେ କରିଛି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ସଖା, ସେବା ଭକତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ଶ୍ରୀଗୁରୁ ପାଦେ। ବରଣ କରିଲେ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ଯେଣୁ, ବୁଝାଇବେ ସବୁ ବିସ୍ତୃତ କରି ପଦେ ପଦେ। ବୁଝିଲେ ତତ୍ତ୍ୱ ତୁଟିଯିବ ମୋହ, ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଦେଖିବ ନିଜର ଆତ୍ମା ପୁରେ। ମୋତହୁଁ ସୃଷ୍ଟି ସକଳ ଜଗତ ବୁଝିଯିବ, ଅନ୍ତେ ବିଲୀନ ହେବ ପୁଣି ମୋର ଶରୀରରେ। ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଭାବେ, ଜ୍ଞାନ ଅଜ୍ଞାନର ଯେତେ ପାପରାଶି ହୁଅଇ କ୍ଷୟ। ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ନୌକାରେ ସଖା, ଦୁଃଖ ସାଗର ତରିଯିବ ତିଳେ ନଥିବ ଭୟ। ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଗ୍ନିର ଲେଲିହାନ ଶିଖା, ଶୁଷ୍କ କାଷ୍ଠକୁ କରଇ ଯେମିତି ଭସ୍ମସାର। ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ଅନଳ ସଖା ହେ, ପୋଡ଼ିଦିଏ ଯେତେ ମାୟାମୋହ କର୍ମ ଜଞ୍ଜାଳ। ନାହିଁ ଆଉ ଦିବ୍ୟ ପବିତ୍ର ସୁଜ୍ଞାନ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଠାରୁ ବଳିସାର ଜ୍ଞାନ ସଂସାରେ। ସମସ୍ତ ଯୋଗର ଆୟାସ ଲବ୍ଧ ଫଳ, ଲଭିଛି ଯେ ସଖା ଆତ୍ମା ସହିତ ବିହାର କରେ। ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ଲଭେ ପରମ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ, ନିରଳସ ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯାର ଅଧୀନେ ବସ। ଲଭିଲେ ଜ୍ଞାନ ହୃଦୟ ପରମ ଶାନ୍ତି ଖେଳେ, ଅନ୍ତକାଳରେ ମିଳେ ଦୁର୍ଲଭ ସ୍ୱର୍ଗବାସ। ଶ୍ରଦ୍ଧାହୀନ ଅଜ୍ଞ ସଂଶୟ ପ୍ରାଣ, ଶାନ୍ତି ବିହୁନେ ଝୁରି ଝୁରି ଦିନେ ବିନାଶ ଯାଏ। ଆଜୀବନ ଖୋଜେ ଇହଲୋକେ ପରଲୋକେ, ଶାନ୍ତି ତା ପାଇଁ ଅଲଭ୍ୟ ସପନ ହୋଇଯାଏ। ସାଧୁ ମହାଯୋଗ ଈଶ୍ୱର ଠାରେ, ଯେ କରିଛି ତାର ସକଳ କର୍ମ ସମର୍ପଣ। ସଂଶୟ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଯେ ଲଭିଛି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, କି କରିବ ତାକୁ ତୁଚ୍ଛ କର୍ମର ବନ୍ଧନ। ସଂଶୟ ଜାଲେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଛ, ଅଜ୍ଞତା ହେତୁ ଜାଣିପାରୁନାହ ନିଜେ ନିଜକୁ। ଜ୍ଞାନର ଖଡ଼୍ଗେ କାଟିଦିଅ ସଖା ଅଜ୍ଞତା, ବରିନିୟ କର୍ମ ଧର ଗାଣ୍ଡିବ କାର୍ମୁକକୁ। ବରିନିୟ କର୍ମ ଧର ଗାଣ୍ଡିବ କାର୍ମୁକକୁ।